نہیں کرنا آتی، مگر روح خود آہیں بھر بھر کر ہمارے لیے کیا کرتا ہے؟ شفاعت کرتا ہے. ہمیں دعا نہیں آتی، وہ ہمارے آنسو نکالتا ہے. کیا لکھا ہوا ہے کہ روح کو نہ بجاؤ، یہ بھی لکھا ہے. پاک روح جب کلام پڑھتے ہیں، کلام ہماری زندگی میں ایمان پیدا کرتا ہے، تب ہم توبہ کرتے ہیں، پھر پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں، پھر روح القدس کا بپتسمہ، آگ کا بپتسمہ. تو بھائیو یہ ترتیب ہے بپتسموں کی. لہذا خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے روح کو نہ بجاؤ. روح ہمیں دیا گیا، اس کو بجانا نہیں ہے. یہ بجھے گا کب؟ جب ہم خدا سے دور ہو جائیں گے. یہ رنجیدہ کیسے ہوگا؟ جب ہم مسیح کی پرستش نہیں کریں گے، خداوند کی پرستش نہیں کریں گے. جیسے ہسبینڈ وائف آپس میں جھگڑ لیتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، اس طرح پاکرو بھی لکھا ہے رنجیدہ ہو جاتا ہے، پاکرو سائڈ پر ہو جاتا ہے. پہلے دور کے اندر پاکرو آتا تھا، روح القدس آتا تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے لوگوں کو زور دیتا ہے، جیسے سمسون کو زور بخشا، اور وہ اس نے لکھا ہے کہ ایک جبڑے سے ہزاروں فلسطینیوں کو مار گرایا. لکھا ہے روح القدس آتا اور پھر چلا جاتا. مگر لکھا ہے جب یسوع مسیح دنیا میں آ گئے، جب یسوع مسیح مر کر جی اٹھا، اس نے کہا میں اب جاتا ہوں، اگر میں نہ جاؤں گا آسمان پر تو تمہارے لیے مددگار بھی نہیں آئے گا. میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے مددگار بھیجوں، اور وہ ہولی اسپرٹ ہے، پاک روح ہے. آمین. تو اس نے بھیجا ہے. یہ پاک روح اب ہماری زندگیوں میں ٹھہرا ہوا ہے. یہ اب جب تک ہم مر نہیں جاتے، یہ آخر تک دنیا فنا نہیں ہو جاتی، یہ پاک روح ہمارے ساتھ ساتھ رہے گا. آئیے روح القدس کی ضرورت ہے. ہاللویا. تو یہ پاک روح ہمارے اندر آنے کے لیے، ہمارے ساتھ رہنے کے لیے، ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے آیا ہے، اور یہ ساری زندگی ہمارے اندر رہے گا. تو اس کی نشانی کیا ہے؟ یسوع مسیح نے کیا کہا اس کے تعلق سے؟ یسوع مسیح نے روح القدس کے تعلق سے کہا، پاک روح کے تعلق سے کہا. اس نے کہا کہ جب یہ روح القدس تمہیں ملے گا، اس سے پہلے باہر نہ جانا، خدمت نہ کرنا. پہلے کہاں پہ رہنا؟ دعا کرنا. دعا کرنا، دعا کرے گا، ٹھہر جانا. تو لکھا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد یسوع نے کہا تمہیں روح القدس مل جائے گا. اور لکھا ہے یسوع مسیح اپنے جی اٹھنے کے بعد 40 دن تک لکھا ہے منادی کرتے رہے. جی اٹھنے کے بعد بھی لکھا ہے ہزاروں کو، پولس رسول کہتا ہے، پترس کہتا ہے اپنے خطوں میں، کہتا ہے کہ 5000 کو یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد ملے. یعنی فصل کی کٹائی ہو رہی ہے، لوگوں کو روحیں جیتی جا رہی ہیں. بے شمار 2 بھائیوں کو دکھائی دی، فلاں شخص کو دکھائی دی، یعنی ان کے پاس نجات کی خوشخبری یسوع مسیح دے رہے ہیں. آسمان پر نہیں گیا 40 دن تک، لکھا ہے دنیا کے اندر ہی بتاتا رہا کہ میں جی اٹھا ہوں، کو دکھائی دیتا رہا، نجات کی خوشخبری سناتا رہا. لہذا یسوع مسیح لکھا ہے جب 40 دن ہو گئے تو 40 دن کے بعد یسوع مسیح نے جب آسمان پر چلے گئے تو شاگردوں سے کہا کہ تھوڑے دنوں کے بعد رکے رہنا، تھوڑے دنوں کے بعد میں کیا جا رہا ہوں، آسمان پر جا رہا ہوں، اور تمہارے لیے کیا کروں گا؟ شفاعت کروں گا باپ کے سامنے. وہ تمہیں روح القدس دے گا، اور روح القدس جب تم ملے گا تو تم کیا پاؤ گے؟ بولیے، قوت پاؤ گے. تم کیا پاؤ گے؟ پھر میرے گواہ ہوگے یروشلم کے اندر، یہودیہ کے اندر، سامریہ کے اندر جاؤ گے، اور پھر کیا کرو گے؟ دنیا کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. اور شاگردوں کو جب پاک روح مل گیا تو انہوں نے وہ ٹھہرے نہیں رہے. پھر لکھا ہے وہ لکھا ہے پھیل گئے دنیا کے اندر. اور آپ کو پتا توما جو تھا یسوع مسیح کا شاگرد، وہ برصغیر اس علاقہ کے اندر، پاکستان کے اندر آیا، ٹیکسلا کے علاقہ کے اندر توما آیا، اور توما نے آ کر منادی کی. کبھی ہم سارے لوگ جو ہیں اسی پر ایمان لاتے ہیں. اس نے آ کر خوشخبری دی. اس طرح سارے شاگرد دنیا میں پھیل گئے. اور آج بھی جب پاک روح ہمیں دیا جاتا ہے، روح القدس دیا جاتا ہے، پاک روح جب ہمارے اندر آ جاتا ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ جا کر منادی کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ خدمت کرتے ہیں. اس کا مطلب جب پاک روح نہیں ہے تو پھر ہمیں منادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم عبادت کر سکتے ہیں، ورشپ کر سکتے ہیں، خادم کے ساتھ مل کر خدمت کا کام کر سکتے ہیں. مگر جب تک پاک روح نہیں ہے، اس لیے تو اکثر دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھتے ہیں، پاک روح ہوتا نہیں ہے ان کی زندگی کے اندر، پاک روح کا بپتسمہ نہیں ملا ہوا. کیا کر لیتے ہیں غلطی؟ بیماروں پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، بدروؤں پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، بدرویں ان کو چپٹ جاتی ہیں، ان کے گھر آ جاتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں، ان کے بچوں کو تنگ کرتے ہیں. کیوں؟ وجہ کہ وہ بپتسمے کا، روح القدس کا بپتسمہ ان کو نہیں ہوا. روح القدس کا بپتسمہ ہوگا تو پھر وہ بندہ معجزات کرے گا. وہ کیا کرے گا؟ معجزات کرے گا. اسے قوت مل گئی ہے، قوت کا لباس مل گیا ہے. وہ سانپوں بچھوؤں کو کچلے گا، ابلیس کی تاثیروں کو بھگائے گا.
तो ये जोर लेने के लिए भाइयों हमें ठहरना पड़ेगा। और भाइयों हम दुआ के अंदर ठहरे तभी कहे खुदावंद हमें बपतिस्मा दे, रूह कुदस का बपतिस्मा दे। हमें पानी का बपतिस्मा तो ले लिया आपने, कुछ लोगों ने ले लिया, कुछ लोग आज लेंगे। तो मैंने बताया पानी का बपतिस्मे का मतलब क्या है कि मसीह के साथ मरना, जी उठना। ईमान रखते हैं कि मसीह ने हमारी खातिर तमाम गुनाह हमारे उठा लिए हैं, वो हमारी खातिर मर गया है, अब वो जी उठा है। तो हमें भी क्या करेगा, हमने भी क्या होना है, जी उठना है रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर। तो कहने का मकसद है ये पाकरू रूह कुदस हमें दिया गया है। यीशु मसीह ने क्या कहा इसके ताल्लुक से कि रूह को ना बजाओ, रूह बुझने ना पाए। तो ये जो पानी का बपतिस्मा है ये यीशु मसीह ने भी लिया, ये रास्तबाजी को शो करना है। यूहन्ना के सामने, यूहन्ना के पास आकर यीशु मसीह ने लिया। यीशु मसीह को यूहन्ना जो था वो बपतिस्मा देने लगा तो लिखा रूह कुदस कबूतर की मानद आकर उस पर ठहर गया। तो यूहन्ना ने कहा मुझे आगाही थी, मुझे खुदा ने बता दिया था कि जिस शख्स पर, जिस बंदे पर तुम रूह कुदस कबूतर की मानद ठहरते देखो, जान लेना कि वो खुदा का बेटा है। वो क्या है, खुदा का बेटा है। तो उसने फौरन पहचान लिया, उसने कहा तू खुदा का बेटा है। तू क्यों क्या है, उसने कहा तू खुदा का बेटा है, मैं इस लायक नहीं कि क्या करूं तुझे बपतिस्मा दूं। यीशु ने कहा ये रास्तबाजी होने दे, पूरी होने दे, दुनिया को पता चले कि मैं रास्तबाजी दुनिया के अंदर लाया हूं, पाकीज़गी लाया हूं। तो ये रास्तबाजी का काम होने दे। जो बपतिस्मा लेते हैं वो रास्तबाजी को पूरा करते हैं। मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया मगर उसने रास्तबाजी को पूरा किया। मैं और आप गुनाह करते हैं, तौबा करते हैं, पहले मसीह पर ईमान लाते हैं, फिर अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, फिर उसके बाद पानी का बपतिस्मा लेते हैं। तो यूहन्ना को जब पता चल गया, रूह कुदस आकर पाखरू कबूतर की तरह आकर ठहर गया। याद रखिए दो चीजें आसमान से नाज़िल होती है। एक तो कबूतर, कबूतर की नेचर होती है, कबूतर की क्या नेचर होती है कि वो आकर अपने घर में ही ठहरता है, वो किसी और जगह पर नहीं ठहरेगा, वो अपने ठिकाने पर आकर ठहरता है। और पुराने अहदनामा के अंदर जो है वो लिखा है कि कुर्बानियों पर आग आती थी, नाज़िल होती थी, आसमान से आग नाज़िल होती थी, तभी कुर्बानियां कबूल की जाती थी। और लिखा खुदा राहत अंगेज खुशबू लेता और फिर उनको बरकत देता। या तो कबूतर की मानद कबूतर नाज़िल हुआ है आसमान से रूह कुदस की शक्ल में, या फिर आग नाज़िल होती थी, या फिर क्या होती थी, आग नाज़िल होती थी। तो कहने का मकसद है ये दो चीजें ही नाज़िल होती थी। तो पुराने अहदनामा के अंदर तो आग नाज़िल होती थी, मगर यहाँ पर यीशु मसीह के ऊपर क्या नाज़िल हुआ है, कबूतर रूह कुदस की शक्ल में आ गया। कबूतर से क्या मुराद है, मतलब कि खुदावंद ये जाहिर कर रहा है कि खुदा यहोवा जब इब्राहिम के पास आया तो वो फरिश्ता में से होकर उसे दिखाई दिया, फरिश्ते की बॉडी यहोवा ने ली। मसीह ने इंसानी बदन दुनिया में लेकर आया और रूह कुदस जो है वो कबूतर की मानो, कबूतर की नेचर की, यानी कबूतर के अंदर से होकर वो जाहिर हुआ है। तो आप देखिए ये तीन चीजें खुदा का काम, क्योंकि ये तीनों मखलूकात है ना, तीनों मखलूकात खुदा ने जो बनाई है, ठीक है, फरिश्ते भी खुदा ने बनाए, इंसान भी खुदा ने बनाए, और फिर जानवर भी, परिंदे भी खुदा ने बनाए। तो खुदा ने अपना ज़हार इन परिंदों के, इन जानवरों के, इस मखलूक के जरिए से किया, अपने आप को जाहिर किया इनके जरिए से। तो यहाँ पर लिखा कि जब कबूतर आकर मसीह पर ठहर गया तो वो कहने लगा कि मैं तो तेरी जूतियां के तस्मे खोलने के लायक नहीं है। ये एक जूती का तस्मा, एक जो होता है ना, वो गुलाम जो शख्स होता है मालिक का, वो जूती के तस्मे खोलता है। वो कहता है मैं इससे भी, इसके लायक भी नहीं कि मैं तेरी जूतियों के तस्मे खोल दूं, तू मुझे कहता है मुझे बपतिस्मा दे। तो यीशु मसीह ने कहा ये होने दे, हमें ये रास्तबाजी पूरी करनी जरूर है। आमीन। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि यूहन्ना क्योंकि रूह कुदस से भर गया था, कब पढ़ा था, लिखा जब वो कैसा मरियम लिखा लिशबा के पास आई, तो लिखा बच्चा माँ के पेट के अंदर ही, लिखा रूह कुदस से भर गया, लिशबा के पेट में से। और फिर लिखा लिशबा जो हमारी माँ है वो भी लिखा रूह कुदस से भर गई और नबूवत करने लगी। फिर लिखा उसका बाप जो जिक्रिया था यूहन्ना का, लिखा वो जब उसने यूहन्ना लिखा कागज के ऊपर, जब उसने लिखा तो उसकी जुबान बंद थी, और जब उसने लिखा यूहन्ना तो लिखा वो भी रूह कुदस से भर गया और उसकी जुबान खुल गई। आइए इस बात की जोर हालेलुया। तो लिखा वो भी पाकूस से ममूर थे। दुनिया जानते थे, यहूदी जानते थे, फकीह फरीसी जानते थे कि जिक्रिया यूहन्ना का जो बाप है
وہ بھی روح القدس سے مملوء ہے، اس کی ماں بھی روح القدس سے مملوء ہے، اور یہ بھی ماں کے پیٹ ہی سے روح القدس سے مملوء ہے۔ دیکھیے پاک روح سے وہ واقف ہے۔ اور لکھا ہے یونا جو تھا، دیکھیے اونٹ کی پوشاک پہنتا تھا، اور لکھا ٹڈیاں اور شہد کھاتا تھا، اور جنگل میں رہتا تھا، اور جنگل میں جا کر منادی کرتا تھا، توبہ کرو کیونکہ وہ آنے والا ہے۔ تو وہ یسوع کے بارے میں بتا رہا ہے۔ یوحنا کا جو بپتسمہ تھا وہ اس بات کے لیے، غسل دینے کے لیے، کیونکہ پرانے عہد کے اندر جو بپتسمے دیے جاتے تھے وہ غسل دینے کے لیے، یعنی اپنے آپ کو وہ پاک کرنے کے لیے، جسمانی پاکیزگی کے لیے یہ بپتسمے لیے جاتے تھے۔ کیونکہ خداوند کے کلام لکھا ہے لاوی اور کاہن جو تھے ان کو بھی غسل دیا جاتا تھا، پاک کیا جاتا تھا، پانی سے اوپر سے پانی ڈالا جاتا تھا تاکہ وہ پاک ہو، تبھی وہ لباس پہنتے اور تبھی وہ خدمت کر پاتے تھے، اپنے آپ کو پاک بدن کو پاک کرتے تھے۔ اور یوحنا بھی اسی بات کے لیے آ کر کر رہا ہے، مگر وہ کہتا ہے جو میرے بعد میں آتا ہے، وہ کیا کہتا ہے یوحنا بپتسمہ دینے والا، وہ کہتا ہے جو میرے بعد میں آئے گا وہ تمہیں کون سا بپتسمہ دے گا؟ روح کا اور پھر آگ کا بپتسمہ دے گا۔ کس کا بولیے؟ روح القدس کا اور آگ کا بپتسمہ دے گا۔ اور بھائیو یہ روح القدس کا جو بپتسمہ ہے یہ پرانے عہد کے اندر شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، روح القدس کے بپتسمے کا، نہ یوحنا کے بپتسمے کا تعلق ہے۔ یہ تو بھائیو کرائسٹ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ یہ روح کا بپتسمہ یہ کوئی انسان نہیں دے سکتا، کوئی نہیں دے سکتا، صرف اور صرف یسوع ہی دے سکتا ہے۔ روح القدس ہمیں یسوع دیتا ہے، اس نے بھیجا ہے، آمین۔ خدا ہمیں روح القدس دیتا ہے۔ ہم خادم جو ہیں وہ پانی کا بپتسمہ ضرور دیتے ہیں، اور بہت سارے خادم دنیا کے اندر، سارے جو خادم ہیں، میں اور آپ جو ہیں جو بپتسمہ دیتے ہیں وہ پانی کا بپتسمہ دیتے ہیں، مگر جو روح القدس کا بپتسمہ ہے وہ خدا دیتا ہے، خدا کا بیٹا ہمیں دیتا ہے، آمین۔ تو بھائیو اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں روح القدس مل جاتا ہے۔ لکھا ہے 120 کی جماعت، لکھا ہے 10 دن کے لیے، لکھا ہے بالا خانہ کے اندر ٹھہرے ہوئے تھے، لکھا وہاں پر روح القدس خدا کے بیٹے نے بھیجا یسوع مسیح نے آسمان سے، اور لکھا ہے وہ روح القدس سے بھر گیا، اور لکھا ہے پھٹتی ہوئی زبانیں، غیر زبانیں نازل ہوئی، اور لکھا ہے وہ غیر زبانیں بولنے لگے، پھر لکھا ہے وہ نبوت کرنے لگے۔ تو جب روح القدس کا بپتسمہ ہوگا تو آپ نبوت کریں گے، غیر زبانیں بول سکتے ہیں، خدا کا روح جس طرح آپ کو گائیڈ کرے۔ اور بھائیو یہ یوحنا جو تھا وہ روح القدس سے بھرا ہوا تھا، اس لیے روح القدس کی منادی کرتا تھا، یسوع کی منادی کرتا تھا۔ کہتا ہے میں اس لیے منادی کرتا ہوا آ رہا ہوں تاکہ یسوع مسیح بنی اسرائیل پر ظاہر ہو جائے۔ اس کے آنے کا کیا مقصد تھا؟ کہ یسوع مسیح بنی اسرائیل پر کیا ہو جائے؟ ظاہر ہو جائے۔ اور یسوع مسیح جب ظاہر ہوا ہے تو پھر لکھا ہے یسوع مسیح نے کیا کیا؟ آسمان پر جب چلے گئے ہیں تو لکھا ہے یسوع مسیح نے، لکھا ہے 10 دن کے بعد، لکھا ہے وہ بالا خانہ کے اندر بیٹھے تھے، لکھا ہے کہ وہاں پر روح القدس کو نازل کیا، اور لکھا ہے وہ غیر زبانیں بولنے لگے، وہ خداوند کے کلام لکھا ہے کہ وہ نبوتیں کرنے لگے، اور وہ خداوند کی شکرگزاری کرنے لگے، روح سے بھر گئے۔ بھائیو یہ ہے روح القدس کا بپتسمہ، آگ کا بپتسمہ۔ روح القدس کا بپتسمہ کہ آگ کا بپتسمہ ایک ہی، میں نے بتایا 2 چیزیں نازل ہوتی ہیں، یا تو روح القدس کبوتر کی مانند نازل ہوگا، یا پھر آگ نازل ہوتی تھی، قربانیوں کو وہ کیا کرتی تھی؟ جلاتی تھی۔ اور کہنے کا مقصد ہے پرانے عہد کے اندر آپ کہیں گے روح القدس کا دن تو آج لوگ کہتے ہیں عید پینتیکوست کا دن منایا جاتا ہے، آج کا دن عید پینتیکوست بنی اسرائیل مناتے ہیں، لیکن عید پینتیکوست ہم نہیں کہہ سکتے، ہم عید پینتیکوست نہیں منا رہے۔ اچھا عید پینتیکوست کا مطلب ہوتا ہے 50واں دن۔ پینتیکوست کا کیا مطلب ہے؟ 50واں دن۔ اس کا مطلب تعلیم کیا تھی پیچھے پرانے عہد میں تعلیم یہ تھی کہ وہ کیا کرتے تھے، ان کی 3 عیدیں منائی جاتی تھی۔ ایک تو فصح کی عید، یسوع مسیح کے فصح کی عید منائی جاتی تھی کہ برا ذبح کرتے تھے اور فصح کی عید مناتے تھے، اور اس کے بعد عید پینتیکوست کی عید، اس کے بعد عید خیام کی عید، اور جب عید فصح کی عید مناتے تھے تو اس کا جو آخری دن ہوتا تھا ختم ہو جاتی تھی، تو پھر اس کے بعد وہ کیا کرتے تھے، عید پینتیکوست کے دن کو سٹارٹ کرتے تھے، یعنی 49 دن کے بعد وہ عید پینتیکوست مناتے تھے۔ یعنی پہلے وہ اس کا مطلب ہوتا تھا کہ جب فصل کی کٹائی کو وہ سٹارٹ کرتے تھے، فصل کی کٹائی پہلی دفعہ جب سٹارٹ کی جاتی تھی وہ پولے باندھتے تھے، پہلا پولا جو تھا وہ لہراتے تھے، خدا کی حضوری میں لاتے تھے کہ خداوند تو نے ہمیں برکت دیا، پہلے پولے کو ہم تیری حضوری میں لاتے ہیں، اور وہ لاتے تھے۔ اور اس کا مطلب ہے پہلا پولا
यीशु मसीह हलाया गया हमारी खातिर, मुर्दों में से जी उठा, इसका मतलब ये है। आमीन। तो वो पहले दिन ईद फसा के जब खत्म हो जाती तो उसके बाद जब स्टार्ट होता दिन, उसके अंदर ईद पेंतिकोस्त को मनाने के लिए उस पहले पोले को जब फसल काटते तो पहले पोला खुदा की जुरी में लाते, उसके बाद 49 दिन के बाद वो पूरी फसल जब काट लेते तो फिर वो अपनी फसल को लेते और उसमें से आटा गूंथते और 2 बड़ी जो रोटियां गोल बनाकर वो खुदा की जुरी में लाते थे, बड़ी बड़ी रोटी गोल, और लिखा है वहां पर वो आग से, लिखा है आग आती थी उस पर, और वो क्या करते थे, जब आग उसे भस्म कर देती थी उस कुर्बानी को, ईद पैंतीकोस्त उस पर आग आती थी रोटियों पर। इसका मतलब होता था कि ईद पेंतिकोस्त के मौके पर वो क्या करते थे, आग के जैसे उसको जलाया जाता था और उसकी खुशबू राहत अंगेज खुदावंद देता था, और उनको क्या करता था, उनकी फसलों को बरकत देता था, उनके घरानों को ब्लेसफुल करता था, यानी फसल की कटाई के लिए वो शुक्रगुजारी करते थे। और इसका मतलब यह है कि 40 दिन तक मसीह को, जो यीशु मसीह जी उठा है, पहला पोला हलाया गया, उसके बाद 40 दिन यीशु मसीह लिखा है कि मुख्तलिफ जगहों पर जाकर रूहें जीत रहा, फसल काटता रहा, और लिखा है 40 दिन के बाद लिखा है कि फसल एक जगह पर इकट्ठी थी, तो खुदावंद के कलाम लिखा है आसमान से खुदा ने आग भेजी। आमीन। और यानी कलीसिया को मसीह यीशु ने, कलीसिया को खुदा ने क्या किया, आग भेजकर कबूल किया, उसकी राहत पूरी। मसीह को यानी पहले पोले को भी कबूल कर लिया, मसीह यीशु जो मुर्दों में से जी उठा है, मसीह को कबूल किया, उसके बाद कलीसिया को भी उसने क्या किया, कबूल कर लिया, उसकी राहत पूरी। कि ये कलीसिया जो है पाक है, पाकीज़गी की हालत में जब मेरी वर्शिप करेगी, रूह कुदस से ममूर होकर जब मेरी बात करेगी, तो मैं उसकी दुआ को क्या करूंगा, सुन लूंगा, और फिर उनको क्या करेगा, खुदा क्या करता है, जोर बख्शता है, कुव्वत बख्शता है। ठीक है, रूह कुदस जब तुम पर नाज़िल होगा तो बोलिए तुम क्या करोगे, कुव्वत पाओगे। तुम क्या करोगे, कुव्वत पाने का मकसद होता है कि खिदमत के लिए खुदा चुनेगा। हो सकता है आपको बपतिस्मा रूह कुदस का, जब पानी का बपतिस्मा लें तो आपको हो सकता है रूह कुदस का बपतिस्मा भी साथ हो, जैसे यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया तो फौरन रूह कुदस का बपतिस्मा भी यीशु मसीह ने कबूतर की मानत उस पर आकर ठहर गया। हो सकता है आज जब आप बपतिस्मा लें तो रूह कुदस आपकी जिंदगी पर आकर आपको रूह कुदस का भी बपतिस्मा हो, आप नबूवत करना शुरू हो सकते हैं, आप गैर ज़बानें बोल सकते हैं, जिस तरह खुदा का रूह आपको गाइड करे। और हो सकता है कि देखिए शहीदों ने तो 3.5 साल के बाद बपतिस्मा लिया, देखिए यानी रूह कुदस का बपतिस्मा उनको 3.5 साल के बाद मिला। देखिए पहले हालांकि उन्होंने पानी का बपतिस्मा ले लिया था, मगर रूह कुदस का बपतिस्मा नहीं, खिदमत भी कर रहे थे मसीह के साथ, मगर 3.5 साल के बाद उनको जाकर रूह कुदस का बपतिस्मा दिया गया। आपको हो सकता है कि मसीह की तरह जब आप पानी में आपको डुबाया जाए, उसके बाद आपको निकाला जाए, तो उस वक्त भी पाक रूह का बपतिस्मा आप पा सकते हैं। हो भी सकता है आपको रूह कुदस का बपतिस्मा ना मिले। रूह कुदस का बपतिस्मा का मतलब है कि खुदा आपको चुनता है अपनी खिदमत के लिए, फिर आपको जोर देता है, फिर आप यरूशलेम, सामरिया, यहूदिया और दुनिया की इंतहा तक उसके गवाह बन जाते हैं। उसके क्या, तो इसका मतलब ये नहीं कि रूह कुदस का बपतिस्मा नहीं हुआ तो आपकी जिंदगी में रूह नहीं है। जब आपने बपतिस्मा लिया तो बाकी के रूह कुदस फौरन आपकी जिंदगी में आ जाते हैं। हो सकता है रूह कुदस का बपतिस्मा ना हो, मगर पाक रूह आपकी जिंदगी में होता है। पाक रूह आपको गाइड करता है, दुआ करना सिखाता है, आप जो कुछ कहते हैं वो आपकी जिंदगी में करता है, आपको दुआ करना सिखाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि रूह कुदस का बपतिस्मा नहीं हुआ तो आपने गैर ज़बानें नहीं आपने बोली तो इसका मतलब पाक रूह नहीं आपके पास। पाक रूह आपके पास है, रूह कुदस आपके पास है, वो तो हमें दिया गया है। हाँ, अगर आपने ज्यादा खिदमत करनी है, खुदा के काम करने हैं, बड़े बड़े काम करने हैं, कुदरत के साथ खुदा को इस्तेमाल करना चाहता है, फिर पाक रूह का बपतिस्मे की जरूरत है, फिर ठहरने की जरूरत है। और जिनको पाक रूह का बपतिस्मा नहीं हुआ वो दुआ के अंदर खुदा से कहें, खुदा मुझे पाक रूह का बपतिस्मा दे, आग का बपतिस्मा दे। और जब ये आग का बपतिस्मा मिलेगा, पाक रूह का बपतिस्मा मिलेगा, तो फिर आप जोर पाएंगे, फिर आप विधवाओं को भगाएंगे, फिर आप बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमारियां भाग जाएंगी और लोग बीमारियों से शफा पाएंगे। आमीन। लिहाजा पाक रूह का बपतिस्मा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जिन्होंने खिदमत करनी है और जिन्होंने वैसे कलीसिया के अंदर आ रहे हैं, उनकी जिंदगी में रूह कुदस है, पाक रूह है। ये नहीं कि पाक रूह नहीं है, कि गैर ज़बानें नहीं बोल रहे थे सब लोग, वो नहीं, ऐसी बात नहीं कि वो पाक रूह नहीं है। पाक रूह आपकी जिंदगी में है जब आप तौबा कर लेते हैं, रूह कुदस आपको की जिंदगी में आ जाता है। वही तो तौफीक बख्शता है हमें तौबा करने की, वही तो तौफीक बख्शता है। हम ईमान लाते हैं और पानी का बपतिस्मा लेते हैं, फिर रूह कुदस का बपतिस्मा लेते हैं, फिर आग का बपतिस्मा लेते हुए खुदावंद के नाम को जला देते हैं। मैंने बताया
रूह कुदस का बपतिस्मा उसको आपको उस वक्त मिलेगा, आग का बपतिस्मा उसको उस वक्त मिलेगा जब आपको खुदा खिदमत के लिए चुनना चाहता है। आप देखिए करनेलियस जो था, लिखा करनेलियस गैर कौम का शख्स था। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि पतरस जब उसके घर में गया और उसने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, उसने जाकर कलाम सुनाया कि यीशु मसीह रूह कुदस से भर गए और खिदमत करने लगे। फिर मसीह के मरने जीवन में वो करनेलियस के तलु से पतरस ने बताया, तो लिखा है करनेलियस रूह कुदस से भर गया, उसका घराना भी गैर ज़बानें बोलने लगा। उन्होंने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया। देखिए बाद में फिर उनको पानी का बपतिस्मा दिया गया। पहले रूह कुदस का बपतिस्मा उनको हो गया, उसके बाद पानी का बपतिस्मा लेकर वो खुदावंद के नाम को खिदमत करने लगे। तो इसका मतलब है कि उस वक्त भी आप देखिए कि रूह कुदस नाज़िल हुआ। खुदावंद के कलाम लिखे है जब वो जेल खाना के अंदर, पुलिस सलास जेल खाना के अंदर थे, लिखा है जेल की नींव हिल गई, बेड़ियां टूट गई। खुदावंद के कलाम में लिखा है। और सुनिए आखिरी बात, खुदावंद के कलाम में लिखा है जो सूबेदार था, लिखा है सूबेदार ने तौबा कर दी, माफी मांगी, खुदा अपने गुनाहों का इकरार किया। उसने कहा मैं खुदा की कुदरत को जान गया हूं, मैं खुदा की कुदरत को जान गया। तो उसने कहा मुझे बपतिस्मा दो, मुझे क्या करो। लिखा है उसने वहां पर सूबेदार ने और उसने और उसके घराने ने लिखा है पानी का बपतिस्मा लिया। और लिखा है रूह कुदस का बपतिस्मा नहीं हुआ क्योंकि वो गैर कौम का शख्स था, उसे खिदमत का नहीं पता था, उसने आगे खिदमत अभी नहीं करनी थी, अभी तो वो नया ईमानदार था, उससे नॉलेज भी नहीं था। लिहाजा लिखा है उसने तौबा की, माफी मांगी और लिखा उसने और उसके सारे घराने ने पानी का बपतिस्मा लिया और ईमानदारों में शामिल हो गए, खुदावंद की वर्शिप करने लगे। आमीन। रूह कुदस का बपतिस्मा हो सकता है आपको पहले भी मिल सकता है, बाद में भी मिल सकता है। जब पानी का बपतिस्मा लेते हैं उस वक्त भी पाक रूह का बपतिस्मा आपको हो सकता है। और बपतिस्मा मिलने का, रूह कुदस के बपतिस्मे का मतलब सिर्फ यही है कि आपको जोर दे, आपको खिदमत के लिए चुना जाता है। आमीन। लिहाजा हमें रूह कुदस का बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा लेना है और पानी के बपतिस्मे के बाद हमें रूह कुदस का बपतिस्मा लेना है, फायर का, आग का बपतिस्मा, ताकि हम खुदावंद की खिदमत कर सके, खुदा के नाम को जलाल दे सके, जोर हासिल कर सके। आमीन। जोर लेने के लिए हमें पाक रूह का बपतिस्मा लेना होगा, फायर का बपतिस्मा।